సిటీ కేబుల్. నేటి ముఖ్యాంశాలు. మైల్వార్ గ్రామంలో కబ్రస్థాన్లో కొనసాగుతున్న ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణాన్ని నిలిపివేయండి. తెలంగాణ రాష్ట్ర మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్ వహాబ్ డిమాండ్. ప్రశాంతంగా ఉన్న మైల్వార్ అంతర్గత విషయాలలో మీరెవరు తల దూర్చడానికి అని హెచ్చరించిన గ్రామస్తులు. అనవసరంగా మాపై అపనిందలు వేయకండి, అధికారులు విచారణ చేపట్టి సమస్యను పరిష్కరించాలి. సంగిశెట్టి సతీష్. ప్రభుత్వ భూముల్లో నుండి అక్రమ ఎర్రమట్టి తరలింపు అడ్డుకున్న రైతు. తాండూరులో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. ఆర్వీ ఎన్క్లేవ్ శ్రీ అనురాగ్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్, తాండూర్, వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. 52 ఎకరాల సువిశాలమైన డిటిసిపి అనుమతి, రేరా కలిగిన వెంచర్లో తక్షణం ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనువైన ప్లాట్లు, సులభ వాయిదాల పద్ధతిలో ప్రశాంతమైన సౌభాగ్యవంతమైన జీవితం కోసం కొనుగోలు చేయండి. జీవితాన్ని అనుభవించండి. అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. బషీరాబాద్ మండలం మైల్వార్ గ్రామంలో ముస్లింల కబ్రస్థాన్ స్థలంలో అక్రమంగా కొందరు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మిస్తున్నారని, అందుకు ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి సోదరుడు బుయ్యని శ్రీనివాస్ రెడ్డి షాడో ఎమ్మెల్యేగా మారి స్థానిక నాయకులు సంగిశెట్టి సతీష్తో చేతులు కలిపి ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని తెలంగాణ మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్ వహాబ్ సామాజిక మాధ్యమం వాట్సాప్ ద్వారా ఆరోపించారు. కబ్రస్థాన్ లో కొనసాగుతున్న అక్రమ నిర్మాణాలను వెంటనే ఆపాలని, లేదంటే ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి ఇంటి ముందు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని సామాజిక మాధ్యమం ద్వారా అబ్దుల్ వహాబ్ హెచ్చరించారు. వారిద్దరూ బషీరాబాద్ మండల ఎంఆర్ఓకు, మైల్వార్ గ్రామ కార్యదర్శికి కబ్రస్థాన్ లో నిర్మాణాలు జరపాలని బలవంత పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా సెలవు దినాల్లో నిర్మాణాలు త్వరగా పూర్తి చేస్తున్నారని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఎమ్మెల్యే దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్లామని, మీ తమ్ముడు షాడో ఎమ్మెల్యేగా మారి మీ పేరును చెడగొడుతున్నారని చెప్పానని అబ్దుల్ వహాబ్ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రకటించారు. हम 3 दिन पहले ही और तांडूर एमएलए बुयानी मनोहर रेड्डी साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे, जहां जो बशराबाद मंडल में कई कब्रस्तान और कब्जा हो चुके हैं, कब्रस्तान से आज़ादी दिला जाए। लेकिन अफसोस के बाद साथ ये बात कहना पड़ रहा है, आज ही जो मनोहर रेड्डी साहब के भाई है श्रीनिवास रेड्डी साहब, जो शाडो एमएलए बनकर जो काम कर रहे हैं, शाडो एमएलए है यहाँ के जो तांडूर के, और मनोहर रेड्डी साहब कुछ भी नहीं करते, ज़मीन कब्जा करना हो कुछ भी नहीं करते। लेकिन श्रीनिवास रेड्डी साहब वहाँ के लीडर सतीश, जो तांडूर में कृष्णावनी कॉन्सेप्ट स्कूल है, इन दोनों मिलकर वहाँ के एमआरओ को और वहाँ के सेक्रेटरी को फोर्स कर वो काम शुरू करा चुके हैं। और जो 2-3 दिन छुट्टी है, और छुट्टी की वजह से छुट्टी में काम शुरू हो जाए ताकि फास्ट काम करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। मैंने एमएलए मनोहर रेड्डी साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा है कि भाई मैं उसको एमआरओ को बोल के रुकाऊंगा। मैंने कहा भाई छुट्टी है 2-3 दिन, तो अब कैसा करेंगे? तो उन्होंने एमआरओ को बोलूँगा। और मैं ये कहा हूँ कि भाई आपके भाई श्रीनिवास रेड्डी साहब ही काम करा रहे हैं, वो श्रीनिवास रेड्डी साहब के फोर्स से काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब श्रीनिवास रेड्डी साहब को बोला जाए तो मनोहर रेड्डी साहब कहते हैं कि भाई नहीं, उनके नाम ऐसी बदनाम किया जाता है। लेकिन मनोहर रेड्डी साहब, उनका नाम बदनाम नहीं किया गया, उन्होंने शाडो एमएलए है, आपका नाम बदनाम कर चुके हैं उन्होंने, उनकी तरफ से आपका नाम खराब हो रहा है। लेकिन इसको नहीं रोकेंगे, आगे इसको भुगतना पड़ता है। और फौरी आप मनोहर रेड्डी साहब से गुजारिश है कि वो काम रोका जाए, जो कब्रस्तान में जो काम शुरू हो जाए काम रोका जाए। अगर आप काम नहीं रोकेंगे तो नहीं रोकेंगे, पूरे मुसलमान तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे हम एहतजाज करेंगे, हर मंडल के सामने एहतजाज करेंगे और आपके कैंप ऑफिस के सामने भी एहतजाज करेंगे। लेकिन हमें एक यहाँ के जो टाउन प्रेसिडेंट है हबीब लाला साहब को फ़ोन किया गया था। हबीब लाला साहब तो मैं बोलता हूँ, साहब से बात करता हूँ बोल के बोले, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठा रहे। लेकिन जो मुसलमान जो कांग्रेस लीडर है उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मुसलमानों को चाहते हैं, खैर चाहते हैं, अगर मुसलमानों के वास्ते आप लीडरशिप करना चाह रहे हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ, आप लोगों की कदर करता हूँ, कांग्रेस लीडरों की जो तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लीडर्स है, आपसे मैं दबन गुजारिश करता हूँ, फौरी उस काम को रोकने लगाएं। वहाँ पर आप खुद आपकी क़ियादत में आप जाके वहाँ पर क्या मसला है बैठ के वहाँ पर मसले को हल करें। अगर नहीं करेंगे तो आप कौम के सामने खुसरवार ठहरे जाएंगे। और मनोहर रेड्डी साहब का भी बार मैं बोलना चाहता हूँ, अब फौरी वो काम रोका जाए। अगर कल काम चलेगा तो हम
परसों आप ज़रूर हम रास्ता रोको करेंगे, ज़रूर हम आपके कैंप ऑफिस में जाके हम वहाँ पर धरना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को मद्देनज़र रखें, मनोहर रेड्डी साहब की बात तक पहुँचे, मनोहर रेड्डी साहब की वीडियो पहुँचे और फौरी इसका యాక్షన్ लिया जाए। తాండూరు పట్టణ మున్సిపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ కౌన్సిలర్ ఆసిఫ్ మాట్లాడుతూ ముస్లింల కబ్రస్థాన్ స్థలంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించడం అందుకు ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి సోదరుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు। तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में बशीराबाद मंडल है जिसके अंदर नावलगा गांव है, इसके अंदर म्युनिसिपल हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज का ग्रेवयार्ड है कब्रस्तान, जिसके ऊपर तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए बुय्यनी मनोहर रेड्डी साहब के जो भाई है शैडो एमएलए जिसको कहा जाता श्रीनिवास रेड्डी साहब, उन्होंने उस कब्रस्तान के ऊपर कब्जा करें, वहां पे इंदिरम्मा इल्लू का काम चालू कराए हुए हैं। जबकि एक हमारी मुस्लिम माइनॉरिटीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अप्रोच हुए, एमएलए साहब से बात करे, हर चीज होने के बावजूद भी रुका तुम बोल के आज छुट्टियों के दिन हैं, 2-3 दिन कंटिन्यू लगातार वो छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू वाले कोई नहीं रहते करके काम चालू कर दिए। काम चालू करके वहां पे इंदिरम्मा इल्लू का काम चालू करा दिया हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब। मैं तांडूर के एमएलए मनोहर रेड्डी साहब से पूछना चाह रहा हूं, आप एक सेक्युलर एमएलए है, आपको तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी के 75,000 मुस्लिम माइनॉरिटीज वोट डाल के आपको जिताए हुए हैं, आप जब जीत जाने के बाद माइनॉरिटीज के खिलाफ ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप देखिए माइनॉरिटीज को इससे पहले मशीना सिलवाई के मशीना 69 सैंक्शन कराए, जब भी मुसलमानों के साथ आप नाइंसाफी करे। अब इंदिरम्मा इल्लू तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे कम इंदिरम्मा इल्लू सैंक्शन कराने वाले एमएलए मनोहर रेड्डी साहब है। वार्ड को एक दो भी नहीं है, ऐसी हालत इंदिरम्मा इल्लू सैंक्शन कराए तो कराए, वो भी मुसलमानों के कब्रस्तानों पे कब्जा करके उसको काम चालू करा के आप मुसलमानों के कब्रस्तानों को कब्जा कर रहे हैं। आखिर ये जुल्म कब तक है ना? कोड़ंगल में वहां पे भी मुसलमानों के कब्रस्तान और महबूब स्वानी छिल्ला को भी तोड़ दिए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये महबूब स्वानी का छिल्ला तोड़ दिए, कब्रस्तानों को तोड़ दिए, तोड़ के आज तक फिर आवाज ना पुकारा। कुछ पार्टियां वहां पे आए, माइनॉरिटीज के जो पार्टियां जिसको बिलोंग करते हैं, वो लोग आए, आवाज उठाए, सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ज्यादा आवाज मत करो बोल के ऊपर से उनके बॉस को उनके फोन आया, उन लोग वहां पे क्या कर लिए क्या नहीं कर लिए अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, बस वो आवाज दब गई, वो छिल्ला वैसी रहा। यहाँ तक के आके है ना वो महबूब सानी छिल्ले पे एक कलमे की और उसकी चादर उड़ा के गए एक एमएलए साहब आके, वो चादर के पास पूरा मोहरियों का पानी। फिर हमारे बीआरएस के मसीउल्लाह खान साहब, मुखी चंदा साहब, बीआरएस के हमारे लीडर्स आके कम से कम ये गंदा पानी जो जा रहा वो चद्दर के ऊपर वो हटाने लगाओ बोल के उल्ला उसको साफ करा के वो करके गए। वहां की आवाज ऐसा बंद कर दिए। चिलकुर में वहां पे एक मस्जिद को शहीद करे, वहां पे अमजदुल्ला खान आके बोले थे, वहां पे भी ये करे। जब भी मैं वीडियो बना के डाला था उसको भी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन उन्होंने भी खत्म उधरिच, अब करेंगे वो करेंगे ये करेंगे बोले, आज तक आता है ना, पता है उनका। तो वहां पे भी वैसी करे, वो भी आवाज दबा दिए। अब तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी साहब जबकि 70,000 75,000 तांडूर में माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटीज उनको वोट डाल के जीता है, जिताने के बाद आज उनको ये सिला दे रहे हैं माइनॉरिटी साहब, हमारे एमएलए साहब आज कब्रस्तानों पे कब्जा हो रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे तांडूर में, उन्होंने अप्रोच हुए, ऐसा कब्रस्तान की जगह को आपके भाई साहब एनक्रोच करके वहां पे कब्जा करके वहां पे इंदिरम्मा इल्लू का काम चालू करा रहे, ये गलत है एमएलए साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं रेवेन्यू वालों को बोलता हूँ करता हूँ। अरे रेवेन्यू वाला 2-3 दिन कंटिन्यू छुट्टियां है मंडल ऑफिस को, वो देख के ये काम कर रहे हैं। तो मैं तांडूर के तमाम माइनॉरिटी मुस्लिम से गुजारिश कर रहा हूँ, पहचानो आप एमएलए साहब को, और जो लोग एमएलए साहब के पीछे दुम मिला लेते फिरते, चापलूसी करते, आवाज नहीं उठाते, माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर से बोल रहा हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह के वास्ते वहां पे आवाज उठाओ, एमएलए साहब से बात करो, जो कब्रस्तान की जगह एनक्रोच हो रही उस एनक्रोचमेंट को रोको, वरना हम लोग बीआरएस की माइनॉरिटी विंग जितनी भी है पूरे जने एमएलए साहब के कैंप ऑफिस के पास बैठ जाएंगे
उनके हैदराबाद में अगर घर में रहे तो हैदराबाद के घर पे, या तांडूर के घर पे रहे तो तांडूर के घर पे पूरे जने आके बैठेंगे। वो जमीन हम हमारे मुसलमान के कब्रस्तानों के वास्ते मरने के बाद कम से कम चैन से दफन होने के वास्ते तो भी दो। एमएलए साहब, हम लोगों को, हमारे लोगों को कम से कम मरने के बाद चैन से दफन होने दो। आखिरी जिंदगी वही है, आपको हमारे को वही गड़े में जाना है। आपसे गुजारिश है, आप हमारे वो जो कब्जा करे हुए हैं आपके भाई साहब, उसको रोकिए और वहां से है ना वो एनक्रोचमेंट को खत्म करिए, कोई दूसरी जगह देख के उस चीज को दीजिए। ये बात को हमारी समझिए और तमाम तांडूर के मुस्लिम माइनॉरिटी से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी अपनी आवाजें बुलंद करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। బషీరాబాద్ మండలం మైల్వార్ గ్రామంలో గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ తమ గ్రామంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉందని, అలాంటి వాతావరణాన్ని కొందరు పనిగట్టుకుని చెడగొడుతున్నారని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యే సోదరుడు బుయ్యని శ్రీనివాసరెడ్డి తన కొడుకు పెళ్లి ఏర్పాట్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నారని, ఆయనకు తన గ్రామంలో కబ్రస్థాన్ ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదని, అనవసరంగా బుయ్యని శ్రీనివాసరెడ్డి తమ గ్రామస్తులు సంగిశెట్టి సతీష్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా వారి ఇద్దరి పేర్లను రాజకీయంగా కొందరు వాడుకుంటున్నారని అన్నారు. తెలంగాణ మైనార్టీ హక్కుల రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్ వహాబ్ వారి పేర్లను వాడుకున్నందున ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. పెద్దలందరూ వచ్చి వాళ్ళు పెద్దలందరూ వచ్చి వాళ్ళు తెలిసిన కాడికి మేము ఉన్నామా, కబ్జాలా లేమా, ఇంకొకటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, మేము ఎంత వరకు ఉన్నాం అని చెప్పి అద్దులు చూపించి కూడా మాకు కిరికిరి ఉండరాదు. ఈ మతాల మీద ఇవన్నీ ఉండదు. ఎప్పటికీ నీ మత ముస్లిం హిందూ అని భేదం లేదు. మొత్తం ఏ పరంగా అయితే కూడా ముస్లింతో మా వాళ్ళే, హిందువులు మా వాళ్ళే అనుకున్నాం. మేము ఇప్పుడు ఈ కావాలని ఏ ఊరోడు వీడియోలు పెడతాడు, ఎవరెవరో మా ఊరు జాగాల కోసం మాట్లాడుతాడు. అసలు వానికి సర్వే నంబర్ తెలియదు, వానికి భూమి తెలియదు, ఏమనేది తెలియదు. అట్లా మాట్లాడితే ఇక మేము కూడా మళ్ళీ మాట్లాడవలసి వస్తుంది. ఇక మా సంఘాల దగ్గర మేము కూడా పోవాల్సి వస్తుంది. ఊరు మాట. ఈరోజు మైల్వార్ విషయానికి వచ్చి ఒక ఆయన అబ్దుల్ రహాబ్ అని ఇక్కడ కబ్రస్థాన్, మైల్వార్ గ్రామంలో కబ్రస్థాన్ని ఆకుపై చేస్తున్నారు, వీళ్ళు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని కొందరిపైన విమర్శలు చేయడం జరిగింది. ఆయన ఎవరో ప్రత్యక్షంగా మైల్వార్ గ్రామానికి వచ్చి విచ్చేయలే. వాళ్ళు ఇక్కడ కబ్రస్థాన్ ఎక్కడుంది ఒక్కసారి మీరు వీడియో అక్కడ తిప్పండి. కబ్రస్థాన్ స్థలం అనేది బొందలు అక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళవి. ఆడ నుంచి ఈడి వరకు దాదాపు 50 మీటర్ల దూరంలోనే వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ 2 years బ్యాక్ ఇక్కడ పునాది తీసుకురు. వాళ్ళు కబ్రస్థలం ఫినిషింగ్ చేసుకుంటామని ఇక్కడ తీసిరు. ఆ ఫినిషింగ్ కి ఇక్కడ మేము కట్టే ఇల్లుకి ఇప్పుడు దాదాపు 10 మీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఇంత దూరంలో కూడా మేము కట్టుకున్న దానికి ఆయన ముక్కు ముఖం ఏమి తెలియని ఆయన ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడంటే మా మైల్వార్ గ్రామంలో మేము ఎంత దీనస్థితికి జారిపోతున్నామో మాకే అర్థమైతలేని సిచ్యువేషన్ ఉన్నది. ఎందుకంటే మా మైల్వార్లో ఏది ఎక్కడున్నది మాకే తెలియదు. మా గ్రామానికి చెందినటువంటి మైనార్టీ ముస్లిం పెద్దలకు వాళ్ళకే తెలియదు. అంతటి ఆయనకి ఈరోజు ఏదైనా చరిత్ర తెలిసిందంటే వాళ్ళు మైల్వార్ గ్రామానికి విచ్చేసి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈడ మైనార్టీకి సంబంధించిన కబ్రస్థాన్ ఇక్కడ వరకు ఉందని మాకు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ చూపిస్తే బాగుంటుంది. ఆ డాక్యుమెంటే కాకుండా మా దగ్గర ఉన్నది కూడా మేము ఇన్ని సంవత్సరాలు మా గ్రామం నుంచి రైతులందరూ కూడా ఇక్కడ దాదాపు 60-70 సంవత్సరాల నుంచి అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. కాకపోతే వాళ్ళ తాతల నుంచి కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు 70 సంవత్సరాలు, వాళ్ళు చెప్పింది మాత్రం 70 సంవత్సరాలు. మేము పొజిషన్ సర్టిఫికేట్లు కూడా కొందరికి తీసుకొని ఉన్నాము. అంత తీసుకొని ఉన్నా కూడా వాళ్ళు గత 2 సంవత్సరాల కింద వేసుకున్న దానికంటే మేము ఇంకా అవతలనే ఉన్నాం. ఆయన ముక్కు ముఖం తెలియని ఆయన మాట్లాడుతున్నా అంటే మాకు విచిత్రంగా కనిపిస్తా ఉన్నది. నువ్వు ఎక్కడున్నా మైల్వార్ గ్రామానికి విచ్చేసి ఇదే మాట మా మైల్వార్ గ్రామం ముస్లిం పెద్దలను పెట్టుకొని నువ్వు చెప్తే బాగుంటుందని కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. మళ్ళొక మారు నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి బొందలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, కబ్రస్థాన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ వీళ్ళు పొజిషన్ లో ఉన్న ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది అబ్జర్వేషన్ చేసి మా మైల్వార్ కి సంబంధించిన ఒక్క పెద్ద మనిషి మైనార్టీ ముస్లిం వాళ్ళతో చెప్పించినా కూడా నీకు ఖబర్దార్. ఖచ్చితంగా ఇన్ని రోజులు కూడా గ్రామంలో ఏ రాజకీయమైనా కూడా ముస్లిం హిందూ అనే భేదభావన లేకుండా మేము జరుపుకున్నాం. ఏ పండుగలు వచ్చినా పబ్బాలు వచ్చినా మేము అన్నదమ్ములాగా కలిసిమెలిసి ఉన్నాం. నువ్వు ఎక్కడో వచ్చి ఈ రోజు మా మధ్యలో చిచ్చు పెట్టేది చేస్తే మేము సహించబోము. నీది ఏదన్నా వచ్చి చెప్పాలనుకుంటే మైల్వార్ గ్రామానికి వచ్చి నీవు ఒక్క ముస్లిం పెద్దనైనా పిలుచుకొని ఈ కబ్రస్థాన్ ఇక్కడ ఉంది అని ఒక గ్రామ పంచాయతీ రికార్డులో గానీ, లేకపోతే రెవెన్యూ రికార్డులో గానీ, లేకపోతే గ్రామ కంఠం కింద రాసిన పెద్దలు రాసిన ఒప్పంద పత్రాల్లో గానీ ఉంటే నువ్వు తీసుకొని వచ్చి మాట్లాడాల్సింది కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అనవసరంగా ఈరోజు మా మైల్వార్ గ్రామాభివృద్ధిలో తోడ్పాటుగా నిలుస్తున్నటువంటి సంక్షెట్టి సతీష్ కుమార్ సార్ గారు
మా పిల్లలతో సహా గ్రామ పెద్దలతో అందరితో కలిసి గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పాటుగా నిలుస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి వ్యక్తిపై ఈరోజు విమర్శలు విరజిల్లుతూ మీరు అలాగే శ్రీనివాస్ రెడ్డి పైన కూడా ఈరోజు షాడో ఎమ్మెల్యే అని మాట్లాడడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. అన్నకు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటే, సీనన్నకు ఈరోజు మా మైల్వాగ్ కబ్రస్థల్ ఎక్కడుంది కూడా తెలియదు. మైల్వాగ్ కబ్రస్థల్ గురించి ఆయనకు అవగాహన కూడా లేదు. ఆయన ఇక్కడికి ఎప్పుడు కూడా రాలేదు. మేము ఆయన దగ్గరికి కూడా ఎప్పుడు పోలేదు. మా దొడ్డి ఏడున్నది కూడా ఆయనకు తెలియదు. అట్లాంటిది ఈరోజు ఆయనకు ఒక మైనార్టీ అయినటువంటి హక్కుల సంఘం అధ్యక్షునికి ఏదైతే తెలిసిందో ఆయన ఖచ్చితంగా తెలిసినది వాస్తవాలు కనుక్కొని మాట్లాడితే మంచిగా ఉంటుంది. లేదంటే మా మైల్వార్ చరిత్ర ఏందో, మైల్వార్లో హిందువులు తిరగబడితే ఎట్లా ఉంటుందో ఆయన ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. హిందువులు తిరగబడితే ఆయన నిలబడడానికి కూడా జాగ కూడా ఉండదు అని చెప్తా ఉన్నా. ఇదివరకే ఇలాంటి సమస్య ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎదుర్కొన్నామని, అప్పుడు నవంద్కి పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ వెంకట్రామరెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ అజయ్ ప్రసాద్, ఇందర్చేడ్ రాజు, సుధాకర్ రెడ్డి తదితరులు తమ గ్రామానికి వచ్చి హద్దులను నిర్ణయించారని, నాటి నుండి నేటి వరకు ఆ హద్దును దాటి మేము కబ్రస్థాన్ లో ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టలేమని, వారు కూడా మా స్థలంలోకి రాలేదని గ్రామస్తులు తెలిపారు. తమ తాతల కాలం నుండి ఈ స్థలం తమదే అని గ్రామస్తులు తెలిపారు. పశువుల కోసం దానా, వరిగడ్డి, పశుగ్రాసం తదితర వస్తువులను ఉంచుకోవడానికి పశువుల దొడ్లను కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఏర్పరచుకున్నామని, ఉన్న ఇల్లు సరిపోకపోవడంతో తమ దొడ్ల స్థలంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లను నిర్మించుకుంటున్నామని గ్రామస్తులు తెలిపారు. ఇగో వీడికి తోడింది కదా ఇంకా ముందరికి తోడిన కాడ నుంచి ఎంటకు రాకురి ముందర కట్టుకోరి అంటే సరే సారు దండమా పని రాజు పటేల్ అజయ్ ప్రసాద్ అంతా వచ్చి సుధాకర్ పటేల్ మా సతీష్ సారు సరే పటేల్ అంటే చెప్పిన కింద నేను ముగ్గేసినాం సార్. అయితే నేను ముగ్గేసిన రోజు సెక్రటరీ సార్కి ఎంఆర్ఓ ఫోన్ చేసి ఆగురి నేను వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తా అని చెప్పింది. రాలేదు. మేము 2-3 సార్లు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోయినాం. ఏమైంది మేడమని, వస్తున్నాం అవ్వాలని పంపిస్తాను, రాలేదు. ఈ రోజు నేను మళ్ళీ ఒకసారి ముగ్గేసుకుని మళ్ళీ గోచుకుంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి. వీటికి 2 మాటలు ముగ్గే వాటి 2 మాటలు ఇది ఇప్పుడు మేము ఏం చేసింది 60-70 ఏళ్ళ నుంచి మా తాతలు వేసింది సార్. మా నాయన ఎక్స్పైర్డ్ అయ్యిండు. చెప్పినప్పుడు సరే అన్నారు. మా అమ్మ జాగా సార్ చెప్పిండు. వాళ్ళు వచ్చి నిలబడి 8 దినాలు ఆపినాక కూడా ఈ పంచాయతీ చంపినాక వాళ్ళ బార్డర్ ఇచ్చి ఒక గజం 2 గజాలు ఇచ్చి వేసుకోమంటాడు. వేసుకున్నాక కూడా మళ్ళా పౌండాలు పెట్టేది ఏం బాధ్యత. ఎవరు వచ్చి అవసరం లేదు. దాన్ని ఊరికే ఏమైనా మాకు సతాయించరా, ఏమైనా కానీ మాకు సతాయించరా సార్. మేము గరీబులం, మాకు ఇంట్లో వచ్చినాయి, మేము కట్టుకుంటాం. గవర్నమెంట్ ఇల్లు వచ్చింది, గవర్నమెంట్ ఇల్లు మేము కబ్జా ఉన్నాం, కట్టుకున్నాం. లేదంటే వాళ్ళది ఏముందో రికార్డు ఉంటది కదా సార్, అది తీసుకొస్తే ఏడుకొస్తారు తీసుకోమని, లేకుంటే మా దగ్గర రారాదు. ఎవరైనా వస్తాం, మేము మొత్తం వస్తాము, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కాడ కూకుంటాము, మొత్తం మీరే సతీష్ సార్కి మా దొడ్డి అనేది కూడా తెలియదు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నతో ఇంతవరకు ఈ డిస్కషన్ కూడా చేయలేం. దీని ఎంత ఎవరున్నారో ఎవరు కావాలని మాట్లాడుతున్నారో ఏమో తెలియదు. మాకు ఈ గలీజ్ గా అనిపిస్తున్నాయి. వాళ్ళ పేర్లు తెచ్చినాయి. ఒక ఇల్లు కోసం వాళ్ళు వస్తారా, వాళ్ళ కబ్జాలు చేసుకుంటారా? ఇవి నేనున్నామా సార్ పొజిషన్ లా ఉట్టిగా ఇవన్నీ వాళ్ళంతా వాళ్ళ వెల్ఫేర్ గా చెప్పుకొని ఇవన్నీ ఎవరు పట్టబో పరంగా బ్లేమ్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ పేరు చెప్తున్నారు. 20 ఏళ్ళు లేచారు. మా అమ్మ చేసిన 60 ఏళ్ళు అవుతున్నాయి. అయితే ఇంత ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది కూడా కొంతమంది ఏం చేసుకుంటారు, మా పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటారు. కొంతమంది ఫామ్ నంబర్ D కూడా ఉన్నాయి మాకు చేసుకున్నాయి. అది ఇప్పుడు వీళ్ళు రికార్డు తీసుకొచ్చి ఏడుకోసారికి ఇస్తామంటే కూడా అట్లా రారు. ఏమైనా చెప్తారు, బంద్ చేస్తారు, పని మాత్రం ఆఫ్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఉన్న ముస్లిం పెద్దలు కూడా వద్దు అంటున్నారు. వాళ్ళేమో దీనికి అబ్జెక్షన్ చేయకొచ్చున్నారు. మాకు కొంతమంది పిల్లలు ఇట్లా పనులు చేస్తున్నారు. యూత్ పిల్లల పిల్లలు మొత్తం అంతా ఈ పని చేస్తున్నారు. మొత్తం ఇప్పుడు కొట్టిన కదా సార్, రేపు మళ్ళీ బంద్ చేపిస్తారు. ఎంఆర్ఓకి వచ్చి మేము వస్తామంటారు, మళ్ళీ రారు. 4 నెలలు సార్
ఎవరెవరున్నారు మెయిన్ ఎవరెవరున్నారు వాళ్ళు? వాళ్ళు రారు మేడమే మాకు డైరెక్ట్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ వచ్చి బంద్ చేయరన్నారు. మేము ఎవరికైనా మాకు కావాల్సిన వాళ్ళకి అడిగితే మేమేం చేస్తున్నాం రోడ్డు పోటీ నచ్చుకుల నుంచి నిన్న నుంచి చూసుకుంటూ పోతున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ రాకొచ్చారు. అంటే గ్రామ సభ పెట్టమని చెప్పి మొత్తం జమ అని చెప్పు పంచాయతీ కూడా మొత్తం సమస్య మొత్తం వాళ్ళ కబ్రస్థాన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ జాగాల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకరోజు ఆ రోజు మొత్తం ఎవరు పిఎస్సి చైర్మన్ ఇంకా రామరెడ్డి ఉన్నాడు అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో. అజయ్ ప్రసాద్ గారు ప్రతి ఒక్క లీడర్ నాయకులు మొత్తం వచ్చి వాళ్ళకు అద్దులు చూపించి ఆల్రెడీ కాన్ సభ వాళ్ళందరూ వచ్చి మొత్తం అద్దులు చూపించి వాళ్ళు మొత్తం వడ్డేపించి మొత్తం వేసుకోరు మీ అంతా అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాతనే ఒకరోజు గవర్నమెంట్ ఇల్లు వచ్చింది, ఇందిరా మిల్లు వచ్చింది, రాజుకు వచ్చింది. ఆయన వేసుకున్నాడు. వేసిన దానికి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆపేసారు. అది ఎన్ని రోజుల ఇందిరా 4 నెలలు అవుతుంది, 6 వరకు ఆపేరు. ఎంఆర్ఓ దగ్గరకు పోయినరు, ఆపేసారు. ఆమె వస్తా అంటారు, ఆమె రాదు. ఇక అందరూ దీనివల్ల కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే మాకు ఇంకా కబ్రస్థాన్ ఇంకా కావాలి. ఎంత కావాలి కబ్రస్థాన్ మీకు? మీరు ఒక మినిమం అంటే 3000 ఓటింగ్లా మినిమం ఎంత ఉంటుంది ముస్లిం వాళ్ళ? మీ ఒక్క వర్గానికి ఇంత కాలపోతే మిగతా కులాల మొత్తం అది కూడా పాయింట్ కదా. ఇది రెండో పాయింట్. సతీష్ సార్ కానీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అయినా కానీ వాళ్ళకు అసలు దీనిలో ఏమి వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్ లేదు. వాళ్ళని కావాలని కొంతమంది రాజకీయ పరంగా ఎదగనీయకుండా కానీ ఆయన రాజకీయం చేసలేదు సారు. ఆయన ఒక మారుమూల ప్రాంతం, ఆయన కూడా మా ఊర్లో పుట్టి పెరిగిండు. ఆయనకు ఒక అభివృద్ధి చేద్దామని చెప్పేసి ఆయన మా ఊర్లకు కొన్ని సందర్భాలు మా 4-5 మంది పిల్లలు పట్టుకొని ఇట్లా చేద్దామని చెప్పి ఆయన వస్తున్నాడు ఊరికి. ఆయన వీళ్ళ రాజకీయ పరంగా కొంతమంది ఆయన లాగి ఆయనకి ఏదో ఆయన మీద మచ్చ పెట్టాలి అని చెప్పేసి ఆయన దూరం జరపని చెప్పేసి ప్లాన్ ఇది. మళ్ళీ వేరే ప్లాన్ వేస్తాను. ఆల్రెడీ రోహిత్ రెడ్డి అప్పుడు ఎమ్మెల్యే సాబ్ ఉన్నాక కూడా మినిస్టర్ మహేందర్ రెడ్డి ఉన్నాక కూడా మా ఊరు అభివృద్ధి కాలేదు సార్. ఈ మనోహర్ అన్న వచ్చినప్పటి నుంచి అత్యధిక నిధులు ఇచ్చింది సార్ మైలవారికి. కొంతమంది లొల్లి వల్ల అవి కూడా ఇప్పుడు రాకుండా అడ్డుపడి. దయచేసి దీనివల్ల ఇక్కడికి వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఉంటేనే మర్యాద ఉంటుంది. ఊరు లోపల హిందూ ముస్లిం మళ్ళీ ఉంటుంది, లేదంటే మళ్ళీ పాత మైలవారు చూడాల్సి వస్తుంది సార్ మొత్తం. కబ్రస్థాన్ అని చెప్పుకునే ప్రాంతంలో హిందూ దేవుళ్లకు సంబంధించిన బసవన్న తదితర ఆనవాళ్లు కూడా ఉన్నాయని కొందరు గ్రామస్తులు తెలిపారు. మొత్తం లోపలేసుకొని కమ్మడి వాళ్ళు ఇట్లా కడుకుంటుంటా. ఇట్లా కడుకుంటే మేము ఇక్కడ దొడ్డులకి ఇట్లా జాగ్రత్త ఇక్కడ చెన్లకి ఎట్లా పోలే, ఇక్కడ దొడ్డులకి ఎక్కడ పోలే, అక్కడ చెన్లకి ఎట్లా పోలే, మొత్తం బంద్ చేస్తే మేము ఏం చేయలే. ఇక్కడ బసవన కూడా ఉన్నది. ఇది ఏం లేదు, ఎప్పుడు పెట్టింది కాదు. ఇది ఎప్పుడో జమానా నుంచి ఉన్నది. జమానా నుంచి ఉన్నది. ఇప్పుడు చేసింది లేదు, ఇప్పుడు ఇప్పటిది కాదు. ఇది మస్తు దినాల నుంచి ఉన్నది. ముస్లింలకు ఇప్పటికే 4 కబ్రస్థాన్లు ఉన్నాయని, అనవసరంగా గత 4 నెలలుగా కొందరు తమకు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బషీరాబాద్ ఎంఆర్ఓ విచారణ చేపడతానని, హద్దులు నిర్ణయిస్తానని, సమస్యను పరిష్కరిస్తామని పలుమార్లు చెప్పినా తమ గ్రామానికి మాత్రం ఇప్పటి వరకు రాలేకపోయిందని గ్రామస్తులు తెలిపారు. ఇదివరకే తమ గ్రామంలో గ్రామ పెద్దలతో పాటు మండల స్థాయి నాయకులు ఇక్కడికి చేరుకొని సమస్యను పరిష్కరించారని, మీ స్థలంలో మీరు ఉండండి, మా స్థలంలో మేము ఉంటామని కూడా హద్దులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, ఆ తర్వాత అందరం కలిసిమెలిసి ఉన్నామని, కానీ ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బుయ్యని శ్రీనివాసరెడ్డి పేరును మరియు తమ గ్రామస్తులు సంగిశెట్టి సతీష్ పేర్లను వాడుకొని రాజకీయం చేయడం పద్ధతి కాదని గ్రామస్తులు హెచ్చరించారు. గ్రామంలో కొన్ని అభివృద్ధి పనులు చేద్దామని సంగిశెట్టి సతీష్ అభివృద్ధి కోసం మాత్రమే గ్రామానికి వస్తున్నారని, అందుకే ఆయనను రాజకీయంగా ఎదగనీయకుండా అణుగదొక్కడానికి కొందరు చిల్లర నాయకులు ఇలాంటి కుట్రకు పాల్పడ్డారని గ్రామస్తులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు విష్ణు మాట్లాడుతూ కబ్రస్థాన్కు తమ స్థలానికి మధ్య 10 మీటర్ల దూరం ఉందని, కబ్రస్థాన్ స్థలంలో తాము ఇండ్లను నిర్మించుకోలేదని, ముక్కు ముఖం తెలియని ఓ వ్యక్తి మా గ్రామం గురించి మాట్లాడడం పద్ధతి కాదని హెచ్చరించారు. కబ్రస్థాన్ స్థలం ఎంత ఉందో, వారి దగ్గర ఎలాంటి ఆధారాలున్నాయో తెచ్చి చూపించాలని విష్ణు అన్నారు. దమ్ముంటే మా గ్రామంలోని ముస్లింల ముందు అబ్దుల్ వాహబ్ వచ్చి మాట్లాడాలని అన్నారు. మా గ్రామంలో మేమంతా అన్నదమ్ముల్లా కులమతాలకు అతీతంగా ఉన్నామని,
తెలుసుకొని అలాంటి మా మధ్య చిచ్చు పెడితే సహించేదే లేదని విష్ణు హెచ్చరించారు. అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్న తమ గ్రామస్తులు సంగిశెట్టి సతీష్ ఎమ్మెల్యే సోదరుడు బుయ్యని శ్రీనివాసరెడ్డిని షాడో ఎమ్మెల్యే అనడం సబబు కాదని నీవు క్షమాపణ చెప్పవలసిందే అని విష్ణు హెచ్చరించారు. మా మైల్వార్ గ్రామ చరిత్ర తెలుసుకొని అబ్దుల్ వాహాబ్ మాట్లాడాలి, లేదంటే మేము తిరగబడితే ఎలా ఉంటుందో గత చరిత్ర తెలుసుకోవాలని అన్నారు. ఈరోజు ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరం కలిసిమెలిసి ఉన్నటువంటి మైల్వార్ గ్రామ ప్రజలము మేము ఎప్పుడు కూడా అన్నదమ్ముల అనే స్వభావంతోనే కలిసిమెలిసి ఉంటాము. హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ఎవరైనా కూడా మేము కులాలకు అతీతంగా కూడా మెలుగుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ గత చరిత్ర చూసుకుంటే కూడా మా దగ్గర ఎక్కువ గ్రామాన్ని పరిపాలించింది కూడా ముస్లింలే. ఎక్కడ కూడా హిందువులు ఎక్కువగా పరిపాలించిన దాఖలు లేవు. ఏవైనా ఒకటి రెండు ఉంటే ఎస్టీ వాళ్ళు పరిపాలించారు తప్ప మిగతా ఎక్కడ కూడా హిందువులు ఎక్కువ కూడా పరిపాలించలే. అట్లాంటి గ్రామంలో ఆ ముస్లింలే ఈ యొక్క కబ్రస్థలం ఎక్కడి వరకు ఉందో అక్కడి వరకు అని చెప్పేసి గత 2 సంవత్సరాల కింద కూడా వచ్చి చెప్పిపోవడం జరిగింది. అదే మాటకి కట్టుబడి ఇంతమంది గ్రామస్తులు కూడా ఇక్కడే ఆడికే నిలిచిపోయి ఆ దాని బౌండరీకి అవతల ఒక 6 ఫీట్లు 7 ఫీట్ల లోపలనే వాళ్ళు బునాది వేసుకొని కట్టుకుంటున్నారు. అట్లాంటిది ఈరోజు ఏ ముక్కు ముఖం తెలియని ఒక ఆయన వచ్చి ఈరోజు మైల్వార్ గ్రామం గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే నీకు అసలు మైల్వార్ గ్రామం గురించి ఏం తెలుసు? మైల్వార్ గ్రామంలో మైనారిటీ జనాభా ఎంత, హిందూ జనాభా ఎంత, నీకేదైనా తెలిస్తే నువ్వు మైల్వార్ గ్రామానికి వచ్చి మైల్వార్ గ్రామంలో ఉన్న పెద్దలను అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఇట్లా ఉన్నది సిచ్యువేషను, అసలు ఇక్కడ కబ్రస్థాన్ మీరు ఆక్యుపై చేస్తురు, ఎందుకు చేస్తురు, ఇది కబ్రస్థానేనా లేకపోతే వీళ్ళు గత 70-80 సంవత్సరాలుగా ఉంటున్న దొడ్డిలా అనేది మీరు ఖచ్చితంగా కొద్దిగా తెలుసుకోండి. తెలియంది మీరు మాట్లాడితే మీకు ఖచ్చితంగా హెచ్చరియాల్సి వస్తుంది. మీ తరపున ఏదైనా సమాచారం ఉంటే ఖచ్చితంగా వివరించండి. దానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇక్కడ ఈ నుంచి దాదాపు కిలోమీటర్ మేర పొలాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ పొలాలకు వెళ్ళడానికి కూడా దారి లేదు. ఈరోజు ఆ పొలాలకు వెళ్లకుండా దారిని కూడా ఆక్యుపై చేస్తే కూడా ఎవరు కూడా ఏమనలేదు. మేము అన్నదమ్ములాగా కలిసిమెలిసి ఉంటాం. మా హిందువులే కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కూడా ఉండని చెప్పేసి మేము ఇన్ని రోజులు ఏమనలేదు. అట్లాంటిది ఈరోజు ఎవరో ముక్కు ముఖం తెలియని ఆయన మాట్లాడుతున్నా అంటే ఖచ్చితంగా మీకు హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక 2 పేర్లు ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఇద్దరికి కూడా మీరు ఖచ్చితంగా క్షమాపణ చెప్పి తీరాలి. క్షమాపణ చెప్పలేకుంటే మైల్వార్ గ్రామానికి వచ్చి మీరు మాకు సమాచారం ఇస్తే మేము అది ఉందా లేదా అనేది మా గ్రామ పెద్దలందరితో కలిసి మాట్లాడతాము. లేదంటే మీ ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చిరు, మీ భాగవతం ఏంది, మీ బండారం ఏంది, మీరు ఎవరితంటే ఏడబడ్డారు, ఎవరు ఏం చెప్తే మాట్లాడుతారు, మీతోని మా మైల్వార్ గ్రామానికి సంబంధించిన ఈ వ్యక్తి ఎవడైతే మాట్లాడిస్తుండో నువ్వు వానిదేంది సంసారము నీదేంది అంతా మా దగ్గర ఉన్నది. మేము తలుచుకుంటే మీ పుట్టు పురుడులతో సహా మేము ప్రతిదీ చెప్పగలుగుతాం. నువ్వు ఎవడో ఏడికెళ్ళి వచ్చినావో ఏడబడ్డావో నీది అసలు మా మండల్ కూడా కాదు, మా విలేజే కాదు, మా మండల్ కూడా నీది కాదు, పరిసరాల ప్రాంతాల్లో ఉన్న నువ్వు తాండ్రు కాన్షియన్స్ వ్యక్తివే కాదు. నీకు ఎక్కడెక్కడ ఇల్లీగల్ పనులు ఉన్నాయో అన్ని కూడా మాకు తెలుసు. నీ దగ్గర ఉన్నదే మొత్తం ఇది. ఇక్కడిది అక్కడ అక్కడిది ఇక్కడ చిచ్చులు పెట్టడము, అవతల మీద బురద చల్లడము, వాడి నుంచి ఏదైనా ఆశించి గుంజుకపోవడము, ఇది మాత్రమే నీకు తెలిసిన పని. కానీ నీకు ఎక్కడ రాజకీయం గురించి కానీ ఇక్కడ మైల్వార్లు ఉన్న కబ్రస్థాన్ విషయం కానీ నీకు ఏమీ తెలియదు. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆ 2 వ్యక్తులకు క్షమాపణ చెప్పి తీరాలి. ఇక్కడున్న పెద్ద కుటుంబాలు ముస్లిం కుటుంబాలు కూడా వాళ్ళదే తప్పు, అనవసరమైన కొట్లాటలు వద్దు, వాళ్ళ జాగాల వాళ్ళు ఉన్నారు, మన జాగాల మనం ఉందామని చెప్తుంటే కూడా ఇలాంటి కొంతమంది యువకులు కలిసి ఇలాంటి పిచ్చి నా కొడుకుల దగ్గర పోయి లేని పిచ్చి పనులు చేసుకుంటా ఈ ఊరిని అంతా ఖరాబ్ చేయడానికే చూస్తుండ్రు. మాకు కులమతాలంటేనే తెలియదని, అందరం అన్నదమ్ముల్లా కలిసిమెలిసి ఉంటామని, అలాంటిది ముక్కుముఖం తెలియని వ్యక్తి మా గురించి మాట్లాడడం పద్ధతి కాదని గ్రామస్తులు అన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో సంబంధం లేని 2 పేర్లను ప్రస్తావించారు కనుక వారు క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే, లేదంటే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని గ్రామస్తులు హెచ్చరించారు. చాలా మంది రైతులు ఈ స్థలంలో నుండి తమ పొలాలకు వెళ్తారని, ఈ దారి కబ్రస్థాన్ మరియు తమ దొడ్లకు మధ్య హద్దుగా ఉందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు మున్నూరు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, గొల్లరాజు, శ్యామప్ప, కుర్వ తమ్మన్న, బలరాం, తమ్మలి వినోద్, పెద్ద శ్యామప్ప, గొల్ల అశోక్, మోహన్, వెంకటేష్, సులేగాం రాజు, నరసింహులు, కుర్వ శివప్ప, ఆశప్ప, గోవింద్, ఉమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వీడియోలు పెట్టి ఊళ్ళో చిచ్చులు పెడుతుండు. మాకు కులాలు అనేది తెలియకుండే
అందరం అన్నదమ్ముల్లాగానే ఉంటుంటుంది. ఇప్పుడు ఏంతో కొంతమంది వాళ్ళ మాటలిని ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద మనుషులు మాకు ఊరు మంచి కావాలని ఆలోచించే వాళ్ళ పేర్లు ఖరాబ్ చేసుకుంటా మాకు సతాయించుకుంటా ఇవి మంచి పద్ధతులు కావు. ఏమున్నా మంచిగా ఉండాలి, వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఉండాలి, మా జాగాలో మేము ఉంటాం. రికార్డు కూడా కావాలి సార్, రికార్డ్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర, ఏం లేదు. కుటుంబాలకే ఇంత కబ్రస్థానం ఇంకా జరుపుతుంటారు. ఒక్క కులానికి అంత 12 కులాలకి ఎంత కావాలి సార్? ఒక్క కులానికి అంత 12 కులాలకి ఎంత కావాలి సార్? రికార్డ్ అయితే కావాలి సార్. మాటకి ఇట్లా వెళ్తాయి. ఇప్పుడు ఉన్నాం అన్నదమ్ములా కొన్నాం, వాళ్ళు దీనికి వేరేలాగా అనుకుంటే వాళ్ళ ఇష్టం. అది వాళ్ళు మేము అందరం కలిసిమెలిసి అంటే డైరెక్ట్ రారు, ఎంఆర్ఓకైనా కంప్లైంట్ ఇస్తారు, ఒక విలేకరు వాళ్ళకైనా చెప్తారు ఇట్లా చేస్తుండ్రు అన్నట్ల. కొంతమంది మొత్తం కాదు, కొంతమంది అరే మీ జాగాలో మీరుండు మా జాగాలో పెద్ద మనుషులు, ఈ ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద మనుషులు కూడా వద్దాప అవి వెనక నుంచి దొడ్లున్నాయి, వాళ్ళ జాగాలో వాళ్ళు ఉండ్రు, మన జాగాలో మనం ఉందామని చెప్తే కూడా కొంతమంది పిల్లలే ఇవన్నీ పనులు చేసేటివంతా. దీని ఏం చేస్తుండ్రు అంటే దీని అంతా రాజకీయంగా కొద్దిమంది చేసి వేరే వాళ్ళ పేర్లు వేసి ఇట్లా వీళ్ళ వల్ల వాళ్ళు కబ్జాలు చేసిండ్రు. అంటే ఇప్పుడు మొన్న ఒక వీడియో వచ్చింది నిన్న, సతీష్ సార్ది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నది, వాళ్ళకి అసలు ఏడున్నది కూడా తెలియదు, మా సార్కు కూడా మా దొడ్డి అని కూడా తెలియదు. కావాలని వాళ్ళ పేర్లు బ్లేమ్ చేయడానికి ఇవన్నీ 4 నెలల నుంచి సతాయిస్తుండ్రు. ఇందులో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇల్లు వచ్చినప్పుడు అప్పటి దగ్గర ఇవ్వం, ఫస్ట్ ఉన్న కాడికి వేస్తాం. ఇట్లా ఎట్లా అయితే సార్ మొత్తం గుండెలో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ గుండెకి వెళ్ళి కబ్రస్థానం ఉంటుందా సార్? ఇప్పుడు వేరే కబ్రస్థాన్ ఇక్కడైతే ఈ నుంచి మధ్యలో నడుచుకుంటూ వచ్చే బాట, ఈ నుంచి దాదాపు వాళ్ళు 15 మీటర్ల లోపలికే పోయినరు. అయినా కూడా వాళ్ళకి ఇప్పుడు చేన్లు దాదాపు 20 నుంచి 30 ఎకరాల పొలాలు ఉంటాయి గుట్టపై వరకు. ఈ పొలాలకు వెళ్ళడానికే కూడా ఇదే బాట నుంచి వీళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ బాటని కాలినడకగా తిరుగుతా ఉన్నారు. వీళ్లకు ఈ రోజు పైకి చేన్లకు గాని వాళ్ళు ఏదైనా ఇండ్లు కట్టుకుంటే అందులో పోవడానికి కానీ మీరు కనీసం రోడ్ సౌకర్యం అన్నా కనీసం మీరు వచ్చి అన్న రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మా ఊళ్ళో ముస్లింలు చెప్తలేరు కాబట్టి మీరన్నా వచ్చి ఈ పరిష్కారాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇంత జీవనాకి 60 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళ నుంచి ఇంత గొర్రెలకు దాబు చేసుకుందాము అంటే కూడా యాదన్న ఒకటి సతాయిస్తున్నారు. ఓనకు అట్లే చస్తుమా, ఎండకు అట్లే చస్తుమా. ఈ 7 గొర్రె పిల్లలు పాములు కలిసి 5 చచ్చిపోయి, అదే మడిచికి ముడితే వాళ్ళు మాకేం చేసలేరు, మేము వాళ్ళకేం చేసలేము. ఇట్లా ఏమిటికి ఊరు లోపల మీరేమన్నా ముందరకు వచ్చిండ్రా యువతలకి? చూసుకో సారు పిలిపి చూసుకున్నాం, దగ్గర వాళ్ళని కూడా పిలిపి చూసుకున్నాం. ఇంకా అక్కడ లోన కూడా ఉంది సార్, ఆడ ఊరు అక్కడ 1 ఎకరం పైన ఉంటది, లోన కూడా ఉంది, 4 జగలు ఉన్నాయి, 3-4 జగలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్న కాడ కూడా మంచిగా ఉండాలన్నట్ల మాకు ఏం దరిద్రం అంటే మేము ఫ్రెండ్లీగా అంత మతాలకు అతీతంగా మేము ఉన్న ముస్లిం అనకుండా కూడా గెలిపిస్తాం. చూడు మా దరిద్రం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. మైల్వార్ గ్రామస్తులు సంగిశెట్టి సతీష్ మాట్లాడుతూ ఈ వ్యవహారంలో ఎలాంటి సంబంధం లేని తనపై మరియు బుయ్యని శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై అపనిందలు వేయడం సరికాదని అన్నారు. బుయ్యని శ్రీనివాస్ రెడ్డి తన కొడుకు పెళ్లి ఏర్పాట్లలో తీరిక లేకుండా ఉన్నారని, ఎలాంటి సంబంధం లేని తమపై ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం పద్ధతి కాదని అన్నారు. ఏదైనా భూ సమస్య ఉంటే రెవెన్యూ అధికారులను కలిసి విచారణ చేపట్టి సరైన న్యాయం చేయాలని, కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేని వారిపై అపనిందలు వేయడం మానుకోవాలని సంగిశెట్టి సతీష్ హెచ్చరించారు. బషీరాబాద్ మండలం మైల్వార్ గ్రామానికి సంబంధించిన విషయము నిన్న 2-3 మాటలు బయటకు వచ్చాయి. విషయం ఏమిటి అనేది సోషల్ మీడియాలో విషయాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చారు. అసలు విషయం ఏంటి అనేది మైల్వార్ గ్రామంలో జరుగుతున్న విషయాల గురించి మైల్వార్ ఊరి పెద్దలు ఉన్నారు మాట్లాడుకోవడానికి. అది ఏమిటి అంటే విషయం ఏమిటి అంటే అక్కడ కబ్రస్థాన్, దాని పక్కనే దొడ్లు ఉన్నాయి. ఆ దొడ్లకు కబ్రస్థాన్ మధ్యన జరిగిన విషయం నాకు తెలియదు. అంటే నా పేరు సతీష్ కుమార్, సీనన్న గారికి కూడా అసలు విషయమే తెలియదు. ఆయన పెళ్లి పనులలో బిజీ ఉన్నారు, అసలు విషయమే తెలియదు ఎవరికి కూడా. అనవసరంగా మా పేర్లు పెట్టి మాట్లాడకండి దయచేసి. మీరు మాట్లాడేది ఏమన్నా ఉంటే రెవెన్యూ ఉంది, సబ్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, తర్వాత
కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళకి విన్నవించుకోండి కావాల్స్తే. వాళ్ళ పర్యవేక్షణ లోపల మా ఊరికి వచ్చి ఏ విధంగా న్యాయం చేస్తారో వాళ్ళ చేతుల్లోనే వదిలేస్తాం మేము. కానీ సీనాన్న ఉన్నాడు ఇందులో, తర్వాత మనోరన్నని మంచిగా చెప్పడము, సీనాన్నని ఒక విధంగా చెప్పడము ఇట్లా కరెక్ట్ కాదు. ఎవరున్నా కూడా ఊరి విషయం కాబట్టి ఊర్లో ఉన్న పెద్దలు ఉన్నారు కదా, పెద్దలతో చర్చ చేసుకున్న తర్వాత బయటి వాళ్ళు మాట్లాడండి, మనం మాట్లాడేదంటే. కానీ అనవసరంగా లేని అపనిందలు వేయడము ఇట్లాంటివి కరెక్ట్ కాదు ఇది. ఎందుకంటే ఊర్లో మేమందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఉన్నాం, ఏ రోజు కూడా కాంట్రవర్సీకి పోలేదు. అనవసరంగా లేనివి తీసుకొని వచ్చి మాట్లాడడం ఇది ఎంతవరకు కూడా సరి అయింది కాదు. మీరు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడాలనుకుంటే అక్కడ ఉన్న విషయం తెలుసుకోండి. ఇక్కడ ఏముంది, కబ్రస్థాన్కు తర్వాత అక్కడ దొడ్లకు ఏమైనా దూరం ఉందా, దగ్గర ఉందా, అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ తో వెళ్ళి డిస్కస్ చేయండి. ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏది జరిగినా కూడా న్యాయపరంగా చూడండి, వాళ్ళకైనా న్యాయపరంగా చూడండి, వీళ్ళకైనా న్యాయపరంగా చూడండి. ఒకే వైపు ఎవరు కూడా మాట్లాడకండి దయచేసి. ఎందుకంటే సతీష్ కుమార్ ఎవరు, అసలు మా ఊరు అన్నప్పుడు మా ఊర్లో అందరూ ఒకటేలాగా చూడాలి. నేను వాళ్ళంతా అన్నదమ్ములా కలిసి ఉన్నారు, ఏ రోజు కూడా ఇట్లా కాంట్రవర్సీ కానీ ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడలేదు. సీనున్న పెళ్లి విషయంలో నెల నుంచి అసలు లేనేలేదు, అసలు మాట ఎవరితో మేము డిస్కషన్లు కూడా లేవు, మా ఊరి విషయంలో డిస్కషన్లు కూడా చేయలేము. అనవసరంగా సీనన్నను ఇన్వాల్వ్ చేయడము, అనవసరంగా సతీష్ సార్ను ఇన్వాల్వ్ చేయడము. నాకు అసలు ఆ దొడ్లు ఎంత ఉన్నాయి, తర్వాత ఆ విషయమే తెలియదు. ఊరు ప్రజలకు అడగండి. ఒకవేళ సతీష్ సార్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి ముందట ఆపి ఏమైనా చేశారా? ఇందిరం ఇండ్లు వచ్చినాయి, వాళ్ళకి జాగలు లేవు కట్టుకోవడానికి, వాళ్ళకి దొడ్లు ఉన్నాయి. దొడ్లు కూడా 60-70 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. కానీ నేను ఐడెంటిఫై చేసేది కాదు కదా ఇది. ఎవరి సమక్షంలో జరగాలి? ఊరు పెద్దలు ఉంటారు, పెద్దలతో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. ఏంది ఇది అసలు కాలేదు అన్నప్పుడు ఏంది, రెవెన్యూ ఉంది కదా, ఈ రెవెన్యూలు ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఎంఆర్ఓ గారు ఉన్నారు, ఆర్డీఓ గారు ఉన్నారు. వీళ్ళ సమక్షంలో వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడండి. వాళ్ళని ఒకసారి ఊరికి పంపించి మంచి ఏదో చెడేదో మాట్లాడుకొని దాని తర్వాత న్యాయం జరిగేటట్టుగా చూడండి. వాళ్ళకు న్యాయం జరిగేటట్టుగా చూడండి, వీళ్ళకి న్యాయం జరిగేటట్టుగా చూడండి. కానీ అనవసరంగా మొత్తం కబ్రస్థాన్ ఉందా ఆ విషయం నాకు తెలియదు, మొత్తం కబ్రస్థాన్ ఉందా, దొడ్లున్నాయా అనే విషయం తెలియదు. అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడకండి దయచేసి చెప్తున్నాను. ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ మనుషులు మానవత్వాన్ని ఆలోచించండి. ఎవరంతా వాళ్ళు మాట్లాడటం ఎంతవరకు కూడా సరి అయిన విషయం కాదు. మానవత్వంతో విలువలను కాపాడుకోవాలి. కానీ నేను కానీ తర్వాత వాళ్ళు ముస్లిం సోదరులు కూడా చాలా ఏ రోజు కూడా ఇట్లా మాట్లాడలేరు, అట్లా ఇట్లా మాట్లాడలేరు. అనవసరంగా బయటి వాళ్ళు మా ఊరు గురించి దయచేసి మాట్లాడకండి. అవసరమైతే మా ఊరు గురించి తెలుసుకోండి, మా ఊర్లోకి రండి, ఏం జరిగింది అని. వాళ్ళని పిలవండి, వీళ్ళని పిలవండి, ఊర్లో ఉన్న పెద్ద మనుషులను పిలవండి. పెద్ద మనుషులు ఉంటారు కదా ఊర్లో, 10 మంది పెద్ద మనుషులను పిలవండి. అక్కడికి కాకపోతే రెవెన్యూ ఉంది, రెవెన్యూ సమక్షంలో బట్టి ఇక్కడ సబ్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, కలెక్టర్ గారికి ఒక నోటీస్ పెట్టండి. సార్ ఈ ఊర్లో పలానా గ్రామంలో బట్టి జరుగుతుంది, అది కరెక్టేనా కాదా చూసిన తర్వాత అనలైజ్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడడం కరెక్ట్ అండి. సీనన్నన్ కానీ బుయ్యని సీనన్నన్ కానీ బుయ్యని మనోరన్నన్ కానీ ఎక్కడ కూడా మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. ఒక ఊరి గురించి మా ఊరికి తెలుస్తుంది, మేము పోయి సరే బాధ ఉంటే చెప్పుకోవాలి. పోయి నేను వద్దనను, ఫస్ట్ చెప్పండి. రెవెన్యూలో పెట్టారు కదా, 4 నెలలు అయిందో 5 నెలలు అయిందో అంటున్నారు కదా, అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు విజిట్ చేసి సర్వే చేయమని చెప్పండి. సర్వే ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయి సర్వే చేయమని చెప్పండి. అనవసరంగా మేము అందరం మంచుకున్నాం ఈరోజు. ఏ రోజు కూడా సతీష్ సార్ వెళ్ళి ఎవరికో చెప్పడం, సతీష్ సార్ వెళ్ళి దీని వెనకాల ఎవరున్నారో ఎవరి ప్రభావం ఉందో తెలియదు. కానీ ఇట్లాంటివి మాత్రం మీరు ముందుకు తీసుకురాకూడదు, ఇది సరి అయింది కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అక్కడ మైల్వారికి వెళ్ళండి, మైల్వారికి వెళ్ళి అక్కడ మతం ఎవరైతే పెద్దలు ఉన్నారో ఆ పెద్దలను పిలవండి. ఇక్కడ ఊర్లో ఊరి పెద్దలు ఉంటారు కదా, ఊరి పెద్దలను పిలిచి వీళ్ళ దొడ్లు ఉన్నాయా, లేకపోతే దొడ్ల వెనకాల ఉందా, ఏది కబ్రస్థాన్ ఉందా, కబ్రస్థాన్ లేదని చెప్పట్లేదు, దొడ్లు లేదని చెప్పట్లేదు. మేము అసలు విషయమే తెలియదు నాకు. ఊరిలో మంచి గురించే వెళ్తాను, ఎక్కడైనా అందరు కలిసికట్టుగా ఉండండి అన్నాను. కానీ ఏ రోజు కూడా కొట్లాడుకోండి ఇట్లాంటి విషయాలు మేము మాట్లాడడం ఏ రోజు కూడా. గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అనవసరంగా సీనన్నపై కానీ తర్వాత మనోరన్న విషయం కానీ బయటికి తీసుకురాకండి. మా ఊరు సమస్య మా మైల్వారులో మా పెద్దలు ఉన్నారు, లేరు కదా, లేకుండా లేదు కదా. పెద్దలు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు, మాట్లాడుకున్న తర్వాత సమస్య తేలలేదు అన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడండి. అనవసరంగా ఇది మా ఊరిది వేరే వాళ్ళు మాట్లాడడానికి లేదు కదా. కబ్రస్థాన్ ఉంటే కబ్రస్థాన్ జాగాలు కబ్రస్థాన్ ఉండొచ్చు, నేను కాదనట్లేదు కదా. నేనేమంటున్నాను, ఈ పరిధి ఎవరిది? రెవెన్యూ. అఫీషియల్ గా వెళ్ళండి, అఫీషియల్ గా వెళ్ళి దానికి వాళ్ళకి న్యాయం చేయండి, వీళ్ళకి న్యాయం చేసినట్టుగా చూడండి. కానీ ఎవరికి కూడా ఇబ్బందుల పాలు కాకూడదు. ఒకరి పైన మనం మాట్లాడడం ఎంతవరకు కూడా కరెక్ట్ గా ఆలోచన చేసి మాట్లాడండి, ఎవరు మాట్లాడినా కూడా. ఎందుకంటే మానవత్వం అనేది ఒక జ్ఞానంతో ఇమిడి ఉంది, ఒక పరిజ్ఞానంతో బయటికి వెళ్ళండి. కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సతీష్ సార్ కానీ తర్వాత ఇక్కడ సీనన్న కానీ
మనోరన్న పేరు కానీ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అనవసరంగా? నేను ఏ రోజైనా వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేశాను? ఎవరికైనా అడగండి, ఊర్లో వెళ్ళి అడగండి, తెలుసుకొని మాట్లాడండి. నేను ముందటుండి ఇది చేస్తున్నారు అది చేస్తున్నారు. నేను ఒకటే చెప్పాను అందరికి కూడా, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండండి అని చెప్పాను. కానీ ఏ రోజు కూడా మీరు పోట్లాడుకోండి ఇట్లాంటి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇట్లాంటి విషయాలు? ఇన్ని రోజులు లేనిది, ఇన్ని రోజులు అంతా కూడా బానే ఉంది, ఈ రోజు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇట్లాంటి విషయాలు? ఆలోచించండి, మానవత్వంతో ఆలోచించండి. ఇవి ఎవరు చేయిస్తున్నారు, ఎందుకు చేయిస్తున్నారు? ఇట్లా చేస్తే గ్రామం అభివృద్ధి కూడా జరగదు. ఆలోచించండి. గ్రామం అభివృద్ధి కొరకై అందరూ కూడా పాటుపడాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ఇది ఎవరో కొట్లాడుకుంటే పోతే ఏమైపోతుంది? గ్రామంలో అభివృద్ధి జరగదు. అభివృద్ధి జరగడానికి ఆలోచించండి. ఎట్లయితే అభివృద్ధి జరుగుతుంది? పెద్ద మనుషులందరూ కూర్చోండి, వసతులు ఏం కావాలా, మంచి ఏముంది, చెడు ఏముంది మాట్లాడుకోండి. కానీ దానికి అనవసరంగా లేని మాటలు మాట్లాడడం ఎంతవరకు కూడా సమంజసం కాదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ప్రతిసారి సీనన్న వస్తాడు, మనోరన్న వస్తాడు. ఎందుకు వస్తారండి? మనం సరిగ్గుంటే మనం పోయి వాళ్ళ దగ్గర బాధలు చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు బాధలు, వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు. అది రెవెన్యూ పరిధిలో పంపి న్యాయం ఏదుందో న్యాయం చేయండి ఊరికి. కానీ అనవసరంగా సీనన్న పేరు కానీ సతీష్ సార్ పేరు కానీ మాట్లాడడం ఎంతవరకు కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎవరు కూడా మాట్లాడకండి దయచేసి. మీరు మాట్లాడేది ఏముందంటే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడండి. ఎక్కడ వెళ్ళండి? సబ్ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఒక న్యాయం కోసం వెళ్ళండి, వీళ్ళకి న్యాయం అడగండి, వాళ్ళకి న్యాయం చేయండి. అనవసరంగా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు కదా. ఇది తెలుసుకొని మాట్లాడండి దయచేసి. నేను ఏమంటున్నానంటే, ఎవరైతే సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుతున్నారో ముందుగా గ్రామ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పిలవండి. అందరినీ పిలిచి ఏదో ఒకవేళ తప్పు ఉందనుకోండి, తప్పని చెప్పండి అక్కడే. కానీ అనవసరంగా లేనిది అబండాలు లేనివి అసలు నాకు తెలియనే తెలియదు, ఆ విషయమే తెలియదు. వాళ్ళ దొడ్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళు కట్టుకుంటున్నారని తెలుసు. కానీ అక్కడ వెనకాల జాగా వీళ్ళకు ఉంది, వాళ్ళకు ఉంది అని నిర్ణయించడానికి మేమెవరం? ఎందుకంటే ఏజ్ గ్రూప్ దాదాపు 60-70 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు. ఇప్పుడు మాకేం తెలుస్తుంది? మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా. పెద్దలు చెప్పిందే మేము వినాల్సి వస్తుంది. ఆలోచించండి. గ్రామ పరిధి లోపల అందరూ కూడా కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ప్రభుత్వ భూమి నుండి ఎర్రమట్టిని తరలిస్తుంటే ఓ రైతు అడ్డుకున్నారు. ఆదివారం రాత్రి యాలల మండలం దౌలాపూర్ గ్రామ శివార్లోని సర్వే నంబర్ 62, 63, 73 నుండి అక్రమంగా టిప్పర్ల ద్వారా కొందరు ఎర్రమట్టిని తరలించారు. ప్రభుత్వ స్థలం నుండి కాకుండా తన పొలం నుండి ఎర్రమట్టిని తరలిస్తున్నారని ఓ రైతు అక్రమ మట్టిని తరలిస్తున్న నిర్వాహకులను నిలదీశారు. యాలల మండలానికి చెందిన ఓ మాజీ ప్రజాప్రతినిధి ఎర్రమట్టిని తరలిస్తున్నట్లు రైతు ఆరోపించారు. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అవుతా? ఎవరు చెప్పినాడు నీకు రమ్మను అన్నా? చదువుతున్నారు మీరు? లేదు, దౌకం ఎవడిచ్చాడు మీకు? పర్మిషన్ ఎవడిచ్చాడు? మా షేర్ల ధోనికే ఎవడిచ్చాడు పర్మిషన్? నైట్ మీకు ఎవడిచ్చాడు? నెంబర్ ఎంత? ఈ సర్వే నెంబర్ 69 నాది. 69. ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కదా? అవు, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. ఎవరిచ్చాడు నీకు? వీళ్ళకు మీకు ఎవరిచ్చినావా మన పర్మిషన్ అంట? మాకు మా ఓనర్లు చెప్పాను. పర్మిషన్ ఇది ఒకటి. ఈ దొవ్వేటి దాంట్లో ఇప్పుడు ఎంత తెలుసా సర్వే నంబరు? అది 63, ఇది 64. 64లో దొవుతుర్రు ఇప్పుడు. 69 మీద గౌటన్ ఏడ దొవుతున్నారు మీరు? ఎవడు చెప్పాడు మీకు దొవ్వమంట? తాండూరు నియోజకవర్గంలో దీపావళి సందర్భంగా పలువురు తమ ఇళ్లలో మరియు దుకాణ సముదాయాలలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి దీపాలను వెలిగించారు. తాండూరు మండలం కోటబాస్పల్లి గ్రామంలో సిటీ కేబుల్ ఎండీ ఇంద్రారెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గొటిక నరసింహారెడ్డి బాబన్న సోదరుడు గొటిక రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.
సోమవారం ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు దీపావళి పండుగను జరుపుకున్నారు. తన కొడుకులు శివారెడ్డి, అవినాష్ రెడ్డి, కోడళ్లు, మనవళ్లతో పాటు దీపావళి పండుగను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి తాండూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తాండూరు ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. తాండూరు ప్రజలందరికీ నమస్కారం. దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా అమ్మవారి దీవెనలు ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబం పైన ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలను ఆ అమ్మవారు ప్రసాదించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆ అమ్మవారిని వేడుకుంటూ తాండూరు ప్రాంతం కూడా సస్యశ్యామలంగా అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందాలి. రైతులకు మంచి రోజులు రావాలి. రైతులకు మంచి పంటలు పండాలి. వ్యవసాయంలో అన్ని విధాలుగా అంతా మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పి అమ్మవారిని వేడుకుంటూ ఎవ్వరి వృత్తిలో వాళ్లకు అభ్యున్నతి చెందే విధంగా ఆ అమ్మవారి దీవెనలు ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరోసారి తాండూరు ప్రజలందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నమస్కారం. తాండూరు పట్టణంలో ఇండ్లు, దుకాణాలు, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు, వ్యాపార సంస్థల్లో భక్తి శ్రద్ధలతో లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి పూజలు నిర్వహించి దీపాలతో అలంకరించారు. ఇండ్ల ముందు మహిళలు రంగవల్లులు వేసి టపాకాయలను పేల్చి సందడి చేశారు. చిన్న పెద్ద లేకుండా టపాకాయలను కాల్చారు.
యాలల మండల కేంద్రంలో వ్యాపారస్తులు తమ దుకాణ సముదాయాలకు ప్రత్యేక విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. లక్ష్మీ పూజలు నిర్వహించి టపాకాయలు పేల్చి పండుగ సంబరాలను నిర్వహించారు. యాలల మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం ముందు దీపావళి పండుగ కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యాలల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రాపోలు నాగయ్య, గోపీచంద్, ఏఎంసీ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్, యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు అశోక్, శేఖర్, జమీల్, సాయిలు, లక్ష్మప్ప, మైను, హనుమంతు, పకీరప్ప, పార్టీ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సిటీ కేబుల్.